गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आम वीडियो रे कथा हवा म्यूचुअल फंड विषय। तो आई एम श्योर कि सब कोट ना कोट टर्म आपण माने सुनिथिबे लाइक म्यूचुअल फंड हे गला शेयर हे गला ए सब रे सुनिथिबे। तो मे भी बहुत सारा लोक मन बहुत किसी डाउट था लाइक म्यूचुअल फंड रे केमती इन्वेस्ट करिवे लाइक को फंड किनिबे केतबेले किनिबे एंड एटा सेफ कि नाही यार एडवांटेज डिसएडवांटेज कौन हमर शेयर मार्केट को जदी कंपेयर करा जाय या फिर हमर कन्वेंशनल जो सेविंग अच्छी लाइक आरडी एफडी हे गला आ तुलना कौन एडवांटेज अच्छी। तो यही सब जिनस डाउट जदी आपण मन अच्छी ताले वीडियो टे लास्ट जाके देखंतु। तो वीडियो रो लाइक बहुत सारा जिनस अच्छी म्यूचुअल फंड टॉपिक रे। तो आमे सबू गोटे वीडियो रे कवर करी होबनी तो तीनटा पार्ट रे मको डिवाइड करची। एटा फर्स्ट पार्ट तो ई पार्ट रे आमे डिस्कशन करिवा कि लाइक बेसिक ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड रो बेसिक आमे जानिबा केमती कोन इन्वेस्ट कोठी माने कोन कोन इंपोर्टेंट टर्म्स एंड ऑल ई सब जिनस विषय आज डिस्कशन करिवा। हो चलो चलन ताले स्टार्ट करिया वीडियो रे। तो फर्स्ट आमे जानिया दरकार कि म्यूचुअल फंड टा कोन लाइक एटा गोटे माने जस्ट माने विकिपीडिया रू उठै जस्ट मो डेफिनेशन टा माने मु आपन थर पढी दउची। इट इज अ ट्रस्ट दैट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर हु शेयर ए कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। माने भावन्तु एटा फर्स्ट लाइक इट्स ए ट्रस्ट माने लाइक बहुत सारा अछंती कंपनी लाइक एक्सिस बैंक हे गला या फिर एक्सिस बैंक एसबीआई आईडीएफसी बीएनपी परिवार या फिर डीएसपी बहुत सारा ये कंपनी अछंती जो माने कोन करचंती। इट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम नंबर ऑफ इन्वेस्टर बहुत लोगन तो पैसा एमती आनी कलेक्ट करिकी तो हु शेयर ए कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव माने लेट्स से आपन ऑब्जेक्टिव हैला आपन को कम इंटरेस्ट दरकार कम इंटरेस्ट दरकार बट आपनकर जो रिस्क टा सेटा भी कम दरकार। ठीक अछि। आउ आउ कार इंटरेस्ट हे पारे हां ताको इंटरेस्ट हाई दरकार बट तार रिस्क नेले भी चलिबो। तो सेई एटा होची कॉमन इन्वेस्टमेंट। सपोज आपनकर मोर जो हमर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव टा कि हाई रिटर्न हाई रिस्क ताले से ताले हमें गोटे गोटे फंड को चूज करिए जोटरे जार इन्वेस्टमेंट टा माने जार ऑब्जेक्टिव टा भी सेटा थिबो कि हाई रिटर्न हाई रिस्क। तो एटा हला फर्स्ट लाइन मीनिंग। देन इट इन्वेस्ट द मनी इन इक्विटीज बॉन्ड्स माने एटा कोडी कोडी इन्वेस्ट करूची इक्विटी हे गला बॉन्ड हे गला मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज। ईच इन्वेस्टर ओन्स ए यूनिट माने सपोज आपन को भाबी दियंतु आपन 5 टका इन्वेस्ट कले। ठीक अछि। सो मु आपन को नेक्स्ट आगु को ए जिनसटा भल से क्लियर करे देबी। तो आगु को चलो वीडियो देखिया। तो फर्स्ट हला एटा गोटे मु आपन पय बनैची पेंट रे। तो एटा होची भाबंतु तीनटा कंपनी अछि ए बी सी। ठीक अछि। गोटे ए रो शेयर मार्केट रे प्राइस होची 50 टका आ बी रो 100 टका आर 150 टका। तो जेतल फर्स्ट जेतल म्यूचुअल फंड गोटे क्रिएट हबो तार गोटे फंड मैनेजर असाइन हबो। ठीक अछि। भाबंतु एक्सिस बैंक लेट्स से एग्जांपल नै जो एक्सिस बैंक कोन कला गोटे फंड मैनेजर फर्स्ट अपॉइंट कला ताको कहला कि लेट्स से तू इन्वेस्ट कर ए बी सी रे। ठीक अछि। एया को बनै कि गोटे फंड बना। तो सी कोन कला गोटे फंड क्रिएट कला जो से डिक्लेयर कला कि ए बी सी होल्डिंग्स रहिबे। ठीक अछि। माने तीनटा शेयर तर वैल्यू रहबे माने केते अमाउंट रहबे से डिपेंड करछ केते लोक इन्वेस्ट करिवे। ओके। तो ये कोन करबो ए सब वैल्यू को नै कि गोटे नया वैल्यू डिफाइन करिवो। नया वैल्यू केमति डिफाइन हबो हां पळेली। नया वैल्यू टा केमति डिफाइन हबो कि देखो फंड मैनेजर तो मागणार करिवनी। फंड मैनेजर भी कंपनी भी मागणार आपनको आपनकर पैसा टाको इन्वेस्ट करिया हेल्प करिवनी। तो से सबुर लायबिलिटीज लाइक केते एक्स माने फंड मैनेजर केते नउची सबु जिंस कंपनी रो जति एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह सबु जिंस रो प्लेटफॉर्म चार्जेस एंड ऑल सबु जिंस को नै गोटे नया वैल्यू डिफाइन करियो। शेयर प्राइस सबु को नै गोटे नया वैल्यू डिफाइन करिवो। आ केते लोक भी इन्वेस्ट करछन सेटा भी कंसीडर हबो। तो सेटा हला भाबंतु 20 रुपीस डिफाइन हेछि। ठीक अछि। एबे आपन पाखरे 60 टका। तो एबे आपण किनि परियो केतरा यूनिट तीनटा यूनिट प्रति यूनिट रो नया वैल्यू डिफाइन होछि माने एटा पर यूनिट प्राइस। ठीक अछि। आपण पाखरे 60 टका आपण किनले 30 तीनटा शेयर तीनटा यूनिट। एबे आपण जो तीनटा यूनिट किनले 60 टका ए जो 60 टका डा ना इफ तीनटा शेयर रे डिफाइन हला जदि आपण 60 टका इन्वेस्ट करिथांते शेयर मार्केट थ्रू रे ए तीनटा शेयर तब जर गोटे मात्र शेयर किनि पारथांते। बट एबे कोन हला आपनकर इन्वेस्टमेंट टा डाइवर्सिफाई हे गेला माने ए बी सी रे भी लाग गेला प्लस
କମ୍ ଲାଗିଲା ବଟ୍ ଲାଗିପାରିଲା, ତିନିଟା ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ ହେଲା, ତା ଫଳରେ ରିସ୍କ ବି କମ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ମେ ବି ରିଟର୍ନ ବି ହାଇ ହେଇପାରେ, ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଫଣ୍ଡ ଉପରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଥିଲା, ଇଚ୍ ଇନଭେଷ୍ଟର ଓନ୍ସ ଏ ୟୁନିଟ୍। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ନ୍ୟାବ ଡିଫାଇନ୍ କରାହବ। ନ୍ୟାବ ଡିଫାଇନ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ ର ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି ନ୍ୟାବ ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତିକି ଥିବ। ତ ଏବେ ଆପଣ ତିନିଟା ୟୁନିଟ୍ କିଣିପାରିଲେ, ବାସ୍ ସରିଲା। which represent a portion of the holdings of the funds. Okay, ତ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଯିବା, ମାନେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେଟା ମେନ୍ ଟର୍ମ ଲାଇକ୍ ବେସିକ୍ ଟର୍ମ ଏଗୁରା। ନ୍ୟାବ ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ ଇଟ୍ସ calculated by dividing the total value of the assets in a portfolio minus all its liabilities। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତିନିଟା ଆସେଟ୍ ଉପରେ ସେ ହୋଲ୍ଡିଂସ୍ ରଖିଛି, ଠିକ ଅଛି। 150, 100, 50, ମାନେ ଟୋଟାଲ ହେଲା କେତେ? 300। 300 ଆସେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ତାର ମାଇନସ୍ ଅଲ୍ ଇଟ୍ସ ଲାଇବିଲିଟିଜ, ତାର ଯେତିକି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ସେ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ଦେଇଥିବ, ତାକୁ କେତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛି, ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଲକୁଲେଟ୍ ହେଇକି ତ ଏଇ ନ୍ୟାବ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଡିଫାଇନ୍ ହେଇଥିବ, ଠିକ ଅଛି। ଏକ୍ଜିଟ୍ ଲୋଡ୍ ମାନେ, ଏକ୍ଜିଟ୍ ଲୋଡ୍ ହଉଛି ସପୋଜ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ଏକ୍ଜିଟ୍ ଲୋଡ୍। ଏକ୍ଜିଟ୍ ଲୋଡ୍ କଣ ନା, ଏକ୍ଜିଟ୍ ଲୋଡ୍ରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେୟାର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡଟେ କିଣିଲେ, ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ, ଲେଟ୍ସ ସେ 500 ଟଙ୍କା। ଆପଣ କଣ କଲେ କି ସେ ଫଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସ୍ପେସିଫାଇ ହେଇଥିବ କି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଲୋଡ୍ଟା କଣ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ଲୋଡ୍ଟା ହଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ପଇସାଟା ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଫଣ୍ଡରୁ, ତାହେଲେ କିଛି ଚାର୍ଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ମିନିମାଲ ଚାର୍ଜେସ୍ ଏଇଟା ଥାଏ, 1%, 2% ଏଇଭଳିଆ ମେନଲି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲସେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି, ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ନେଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ। ଲକ୍-ଇନ୍ ପିରିୟଡ଼ ମାନେ, ଲକ୍-ଇନ୍ ପିରିୟଡ଼ ମେନଲି ଇଏଲଏସଏସ୍ ବଗେରାରେ ଲକ୍-ଇନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥାଏ। ଲକ୍-ଇନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଇଏଲଏସଏସ୍ ହେଇଗଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଭିଂ ହେଇଗଲା, ଏ ଫଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡ ଜାଣିବା ନା, ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭଲସେ କ୍ଲିୟର କରିହେବ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆସିବ, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡ ବଗେରା। ଲକ୍-ଇନ୍ ପିରିୟଡ଼ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫଣ୍ଡ ସେ 3 ଇୟର୍ସ ଡାଉନ୍, ମାନେ 3 ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କାଢ଼ି ପାରିବେନି, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଥାଏ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଲିକ୍ୱିଡ ବି ମାନେ ଇଏ ବି ଲିକ୍ୱିଡିଫାଇ କରିପାରିବେନି, କାଢ଼ି ବି ପାରିବେନି ସେଟା, ଠିକ ଅଛି। ଏକ୍ସପେନ୍ସ ରେସିଓ ମାନେ, ଏକ୍ସପେନ୍ସ ରେସିଓ ଯୋଉଟା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ଏକ୍ସପେନ୍ସ, ଦ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ରେସିଓ ପଢି ଦଉଛି ଏଟା, ଦ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ରେସିଓ ଅଫ ଏ ଷ୍ଟକ୍ or asset fund is the total percentage of fund assets used for administrative management। ମାନେ ଫଣ୍ଡ ଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏଇଟା ଓଭରଅଲ୍ ମାନେ ଆର ମିନିଂ, ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଇଟା ହଉଛି ଏକ୍ସପେନ୍ସ ରେସିଓ। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ମିନିମାଲ ଥାଏ, ଗୋଟେ 1 ପଏଣ୍ଟ, ସେଇ ନର୍ମାଲି 0 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ରୁ ଭ୍ୟାରି କରେ ଟୁ ଆରାଉଣ୍ଡ, ଏତିକି ମେନଲି ଭ୍ୟାରି କରେ। ଏ ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋଗୋ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ମେନଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ମୁଁ ଲୋଗୋ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଟାଟା ହେଇଗଲା, ୟା ଫିର ଆକ୍ସିସ୍ ହେଇଗଲା, ଆଇଡିଏଫସି ହେଇଗଲା, ରିଲାଏନ୍ସ ହେଇଗଲା, ମିରାଇ ଆସେଟ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲ୍ସ, ଏସବୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିବା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ। ମେନଲି ୟାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଏଇଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କହିଦଉଛି। ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡଟା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ, ତାକୁ ତ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ୟା ଫିର ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେଟା ମ୍ୟାନେଜ ହଉଛି, ୟା ଫିର ବହୁତ ସାରା ସେ ଚାର୍ଜେସ୍ ବି ତ ଲାଗିବ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଷ୍ଟ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ। ବହୁତ ହି ମିନିମାଲ ଚାର୍ଜେସ୍ ହୁଏ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଡାଉନ ଦ ଲାଇନ୍ ସେଟା ଟିକେ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗେ, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମିନିମାଲ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍। ତାପରେ ଲକ୍ ଇନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି 3 ଇୟର୍ସ ଲକ୍ ଇନ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ, ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ କାଢି ପାରିବନି ସେ ଫଣ୍ଡଟାକୁ, ଠିକ ଅଛି, ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବନି ସେ ଫଣ୍ଡଟାକୁ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଲକ୍ ଇନ୍ ପିରିୟଡ଼। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା ଡାଇଲ୍ୟୁସନ ମାନେ, ଡାଇଲ୍ୟୁସନ ତ ବହୁତ ଡିପ୍ ହେଇଯିବ। ଡିପ୍ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଲ୍ୟୁସନ ମୁଁ ସେୟାରରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ସେୟାର ମାନେ ଇନିସିଆଲ ପ୍ରାଇସ୍ ସପୋଜ ସେୟାର ଥିଲା 10ଟା ସେୟାର, ଡାଇଲ୍ୟୁସନ ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ତାର 10ଟା ସେୟାର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, 10ଟା ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ବି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ 10ଟା ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ପାଖରେ ସବୁ 10ଟା ସେୟାର ଅଛି। ଏବେ କମ୍ପାନୀ କଣ କଲା, ନୂଆ 20ଟା ସେୟାର ଆଡ୍ କଲା, ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା 20ଟା ସେୟାର କିଣିଦେଲା। ତ ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ 10% ଥିଲା, ତ 20% ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ସିଙ୍ଗଲ ଲୋକଟା କିଣି ଦେଇଛି, ତା ପାଖରେ ଅଧିକା ସେୟାର ହେଇଗଲା, ତ ତା ପାଖରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର କମ୍ପାନୀଟାକୁ ଅଧିକା ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଲା। ତ ତା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସେ ଇପିଏସ୍, ତ ସେଇଟା ଡାଉନ, ମାନେ ସେଇଟା ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ। ତା ଫଳରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଡିକ୍ରିଜ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ରେୟାର କେସରେ ହୁଏ, ବଟ୍ ହୁଏ ଏଇଟା।
ସେକେଣ୍ଡ ତାପରେ ଆସିବା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ମ୍ୟାନେଜ ମାନେ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ୱେଲ୍ ସ୍କିଲ୍ଡ ମାନେ ତାର ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭଲ ଥିବ ତ ସେଇ ମାନେ ଯେତେ ଭଲ ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ତ ତାର ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ତାର ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଠି ମେନସନ୍ ଥିବ ତ ଅବଭିୟସଲି ଏଇଟା ବେଟର ହବ କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେତେବେଳେ ରିଡିମ୍ କରିବେ କେତେବେଳେ ବାଇ କରିବେ କେତେବେଳେ ସେଲ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ professionally they manage the fund like that diversification ଯେମିତି କହିଲି A B C କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ସେୟାର କିଣିଲେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫଣ୍ଡରେ 50 ଟଙ୍କା ଲେଟ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ସେୟାର କିଣି ପାରିଥାନ୍ତେ या फिर ଗୋଟେ ସେୟାର ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବଟ୍ ଏଠି ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ଥାଉ କି 100 ଟଙ୍କା ଥାଉ ଆପଣ ତିନିଟା ସେୟାର କିଣି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ହେଲା ଡାଇଭରସିଫିକେସନ ତାପରେ ଆସିବ ହାୟର ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ମାନେ ହାୟର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଏଫଡି ଆଣ୍ଡ ଆରଡି ଏଫଡିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଥାଏ ଆରଡିରେ ତ ନର୍ମାଲି ଏବେ ବହୁତ ହି କମି ଯାଇଛି ଲାଇକ୍ 6 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆରଡିରେ ବି ଏଫଡିରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 7 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ତ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ 1 ଇୟର ୟା 2 ଇୟର ଡାଉନ୍ 3 ଇୟର ଡାଉନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବେ ତ ଅବଭିୟସଲି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ରହିବ ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ଭଲ ରହିବ ତାପରେ ଆସିବ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ମାନେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଆର ଇଏ ଯୋଉ ଏ ଲିକ୍ୱିଡିଟିକୁ ଗୋଟେ ଖାଲି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରେ ଲକ୍ ଇନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଯଦି ଆପଣ ଇଏଲଏସଏସ୍ ଫଣ୍ଡ या ଟେକ୍ସ ସେଭିଂରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତ 3 ଇୟର୍ସ ଲକ୍ ଇନ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହେ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ଫଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଲିକ୍ୱିଡ ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବେ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ମାନେ ବହୁତ ହି ମିନିମାଲ ପେପର ୱାର୍କ ଆପଣ ଦରକାର ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯିବେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଗ୍ରୋ ଅଛି କୁବେରା ଅଛି ଦେନ୍ ଫଣ୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ଦେନ୍ ଇଟି ମନି ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଆପ୍ ଅଛି ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଯୋଉଠି ଆପଣ ପେପରଲେସଲି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଆପଣ ସପୋଜ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଆମେ ଆଟ ସିଙ୍ଗଲ ଟାଇମ୍ ସପୋଜ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କି ଏଇ ମାସରେ 10,000 ପକେଇଦେବି ତ ଆଟ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଲମସମରେ ପକେଇ ପାରିବେ या फिर ଏସ୍ଆଇପି କରିପାରିବେ ଏସ୍ଆଇପି କ'ଣ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ସେଥିରେ କ'ଣ ହବ ନା ଆପଣ ସପୋଜ 500 ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 500 ଅଛି 500 ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ତ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏସ୍ଆଇପି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ତ ସେ ପ୍ରତି ମନ୍ଥରେ 500 ଏଇଭଳିଆ ଡିଡକ୍ଟ ହେଇକା ଯିବ ତ ଏଇଟା ଜଣା ବି ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ବି କରିବ ତ ଏଇଟା ହେଲା ବେସିକ୍ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଆଣ୍ଡ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ତାପରେ ଆସିବା କି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ସେଫ୍ ସି frankly there is a risk involved but ବହୁତ ମିନିମାଲ ରିସ୍କ ଅଛି ୟା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନଲି ହେଲା କି ଯଦି ଆମେ ଡରୁଥିବା କି ଲାଇକ୍ ଏ ଫଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଏ ଯୋଉ ଏଇ ଫଣ୍ଡଟାକୁ ରେଗୁଲେଟର ବଡି ହେଉଛି ସେବି ତ ସେବିର ମେନଲି ସେବି has strict rules to prevent the mutual fund operator from convincing all asset into cash and running away ମାନେ ଯଦି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ମାନେ ସପୋଜ ଆପଣ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କୋଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଭାବୁଥିବେ କି ଲାଇକ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେ ମ୍ୟାନେଜରଟା ଯଦି ଫଣ୍ଡଟା ବ୍ରେକ୍ କରିକି ସବୁ ପଇସା ନେଇ ପଳେଇଲା ସେମିତି ହେଇପାରେ ନା ତ ସେବି ହାଜ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟଟେ ପକେଇଛି ସେବି ହାଜ୍ strict rules that prevent mutual fund operator from convincing all asset into cash and running away mutual funds value is just every day ମାନେ every day ସେଟା ରେଗୁଲେଟ୍ ହୁଏ and it has to declare the holdings every month ମାନେ ସେବିର strict regulation ଅଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ତ ଅବଭିୟସଲି ଏଟା ସେଫ୍ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ସବୁ ଟର୍ମ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ନ୍ୟାବ୍ ଭ୍ୟାଲୁ या फिर एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड होल्डिंग्स एंड ऑल ଏସବୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୋ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ ତ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁଁ ମେନଲି ଇନଭେଷ୍ଟ କରେ ତ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଏଇ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଓପନ କରିଛି ପରାଗ ପାରିକ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇକ୍ୱିଟି ଫଣ୍ଡ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରାଫଟା ଆସୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାଭ୍ ୱିଥ୍ ଡେଟ୍ ଓକେ ଗ୍ରାଫ ତ ଏଠି ଦେଖେଇଛି କି ନ୍ୟାଭ୍ଟା କେମିତି ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରିଛି ଡେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଓକେ ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫର୍ଷ୍ଟ ରୁଲ୍ ଲେଟ୍ସ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଓକେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାର୍ପ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 29.17 ଲେଟ୍ସ ସେ 30 rupees per unit ଓକେ ସୋ ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର 450 ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ କିଣିବେ ତ 30 rupees ଧରନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ତ 30 rupeesରେ ମେନଲି କେତେ କିଣି ପାରିଥାନ୍ତେ ୟୁନିଟ୍ 15ଟା ୟୁନିଟ୍ କିଣି ପାରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ସେମ୍ ଜିନିଷଟା କିଛି ଦିନ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ମାନେ 19, 25, 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଡ଼କୁ କିଣିଥାନ୍ତେ ତ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ ଧରନ୍ତୁ 23 ମାର୍ଚ୍ଚରେ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଧରନ୍ତୁ ତ ସେଇ ଅବଭିୟସଲି ସେଇ 450ରେ ଅଧିକା ୟୁନିଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଏଇଟା ମେନଲି ନ୍ୟାବ୍ କାଲକୁଲେସନଟା ଏଇଠି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୁଏ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ନ୍ୟାବ୍ରେ କିଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅବଭିୟସଲି ଅଧିକା ୟୁନିଟ୍ ଆଲୋକେଟ୍ ହବ
ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, ଲେଟ୍ସ 5 ଇୟର୍ସ 10 ଇୟର୍ସ ଡାଉନ୍ ଦ ଲାଇନ୍, ତ ସେଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୟୁନିଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦବ। ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟାବ୍ ଦେଖିକି କିଣିଥିବେ, ଯେ କି କମ୍ ନ୍ୟାବ୍ରେ ଅଧିକା ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବେ, ଲେଟ୍ସ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ 10,000 15,000 ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ୟା ଫିର୍ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ SIP ଚାଲିଥିଲା ତ ଏଇଠି କିଛି ଲମସମ୍ ପକେଇଦେଲେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବ ଅବଭିୟସଲି ଏ ଫଣ୍ଡକୁ। ବଟ୍ ଏଇ ଡିକ୍ରିଜଟା ନର୍ମାଲି ମାନେ କୋଭିଡ-19 ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଛି। ତ ନର୍ମାଲି ମାନେ ଏଇ ଫଣ୍ଡର ଗ୍ରୋଥଟା ଷ୍ଟେଡି ଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଇଏ ଦେଖିବେ, ମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ସ ଦେଖିବେ ନା, 1 ଇୟର୍ସ ଏଇ କୋଭିଡ-19 ପାଇଁ 6.5% ହେଇଯାଇଛି। ନହେଲେ 3 ଇୟର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ 9.7, 10.7, या फिर ଇନସେପସନ୍ ରୁ 15.5%, ମାନେ ଯେବେଠୁ ଫଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଯିବା, ହଁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟପ୍ ହୋଲ୍ଡିଙ୍ଗସ୍। ଓକେ, କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ଏ ଫଣ୍ଡଟା। ମେନଲି ଆମାଜନ, ଆଲଫାବେଟ୍, ଗୁଗଲ, ଫେସବୁକ୍, ବଜାଜ ହୋଲ୍ଡିଙ୍ଗସ୍, ଭଲ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି। ତ ଭଲ ମଲ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡର ଏଟା। एंड सेकेंड थिंग जो हमें एग्जिट लोड, हाँ एग्जिट लोड देखो 2% इफ इट्स रिडीम्ड विद इन 365 days एंड 1% इफ इट्स रिडीम्ड आफ्टर 360, माने 1 इयर पूर्व जदि रिडीम करछन फंडा, लेट्स आपण किनले 1 इयर पूर्व रिडीम करदेले तो 2% चार्ज आपको बियर କରିବାକୁ पड़िबो। एंड जदि एटा 365 डेज टू 730 डेज मध्य करछन्ती ताले 1% बियर କରିବାକୁ पड़िबो। अगर माने जदि आपण 730 डेज परे करछन देन एग्जिट लोड नाही। तो एटा हला एक्सपेंस रेशियो, मते एटी देखाउनी कोठी। ये जिनस आउ थे डिस्कसन करिए, प्लाटफॉर्म केमती इन्वेस्ट करेंगे एंड ऑल, SIP रे केमती इन्वेस्ट करेंगे, वन टाइम रे इन्वेस्ट करेंगे कि SIP रे इन्वेस्ट करेंगे, सब जिनस आम आउ थे देखिए को फंड रे इन्वेस्ट करेंगे एंड ऑल। ये सब जिनस सेकंड पार्ट रे वीडियो रे आसीबो, सेटा से जिनसटा सेतेबेले क्लियर हो जिवो आपण। ठीक अछि, मेनली मते देखार थिला नैप टा कोन, नैप टा केमती माने फ्लक्चुएट होची एंड ऑल, जो माने स्टार्ट करछन बेसिक, तो से मानन पई हेल्पफुल हो जिवो।